دوبارہ آپ کو خوشامدید کہتے ہیں نوشین صاحب. آپ کے پاس میں بعد میں آتا ہوں چونکہ دونوں اپوزیشن پارٹیز کا موقف لے لیں, پھر آپ دونوں کا اکٹھا جواب دیجیے گا. اب سحر کامران صاحبہ یہ بات تو دیکھیں, پورے تمام جو ادارے ہیں جو سرویز کرتے ہیں, جو انالیسس کرتے ہیں, ان کی پہلے یہ رائے تھی کہ کووڈ-19 کا جیسے پوری دنیا پہ امپیکٹ ہوا یہاں بھی ہوگا. اور اب یہ ڈی این بی اور گیلپ کی یہ رپورٹ ہے کہ 55% جو پاکستانی ہیں وہ پے کٹس کو اور لے آفس کو یا نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں یا ان کی سیلریز تنخواہیں کم ہو گئی ہیں, یہ اس کا سامنا کر رہے ہیں اور یہ کووڈ-19 اس کی ریزن ہے. آپ اس میں کیا حکومت کو ذمہ دار سمجھتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک, پہلے میرے خیال میں مجھے آج کے دن کی جو اہمیت ہے, 5 جولائی 1977 کو جو ایک شخص خون مارا گیا جمہوریت کے اوپر, جس نے پاکستان کی پوری ایک ڈائریکشن بدل دی. آج جو چیلنجز جس کا سامنا ہمیں ہے, آج بھی ہم ماشاء اللہ کا جو آصف تھا اس کی جو کرز تھی اس کو فیس کر رہے ہیں. تو میں کہوں گی کہ آج کا دن جو ہے وہ بیسکلی ہمارے لیے تجدید عہد کا دن ہے کہ ہم نے جمہوریت کی جڑوں کو مضبوط کرنا ہے اور ہر آمرانہ قدم کو روکنا ہے. یہ بات میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ آج کے دن ہم اپنی تاریخ کو ضرور یاد رکھیں اور اس سیاہ دن کو یاد رکھیں کہ جس نے جو ہے ایک جمہوری وزیر اعظم کو اس کی حکومت سے برطرف کر کے پاکستان کو انتہا پسندی, دہشت گردی کی طرف دھکیل دیا اور ایک ظلم و بربریت کا ایسا باب کھولا جس کے آثار آج تک ہم بھگت رہے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک جملہ صرف اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. نہ تو 5 جولائی ہونا چاہیے تھا, اور نہ 5 جولائی کے لیے جو محرکات بنے جو سیاسی جماعتوں کی غیر سنجیدگی کی وجہ سے اور جو سیاسی طور پر کمزور فیصلوں کی وجہ سے جو حالات بنے, نہ وہ بننے چاہیے تھے اور نہ 5 جولائی ہونا چاہیے تھا. یہ میں چھوٹا سا کومنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ اس بحث سے پڑھیں گے تو میں کہوں گی کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جو ہے ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں, ڈفرینٹ جو ہے ایشوز کے اوپر ڈفرینسز بھی ہوتے ہیں, مگر ڈائیلاگ کے راستے کھلے ہوتے ہیں. اگر میں کہوں کہ سیاسی طور پر افہام و تفہیم جاری تھی جب یہ شخص خون مارا گیا, اور اس کے کیا وجوہات تھیں وہ ہم بھی جانتے ہیں. وہ نیوکلیئر بم تھا پاکستان کا, یہ پھر ایک بہت بڑی یہ سحر صاحبہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کہ وہ افہام و تفہیم کے راستے بند ہو چکے تھے یا وہ جاری تھے اور وہ مذاکرات ختم ہو گئے تھے. وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے ویسے, لیکن بہرحال جو ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں اس پر آپ سے اتفاق کرتا ہوں, وہ افہام و تفہیم ہو جانا چاہیے تھا, وقت پر ہو جانا چاہیے تھا, جو نہیں ہوا تھا. اینی وے آپ اپنی بات کو جاری رکھیں. میں آپ کے سوال پر آتی ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ جو پری کووڈ سچویشن دیکھیں تو آپ کی آٹو انڈسٹری تباہی کے دہانے پہ تھی, آپ کی ریئل اسٹیٹ انڈسٹری تباہی کے دہانے پہ تھی, آپ کے ہاں جو ہے بے روزگاری اسی وقت بڑھ رہی تھی, آپ کے لوگ ستائے غربت سے نیچے اسک جا رہے تھے. تو یہ فگرز کوئی جو ہے نا 5-10 ہزار میں نہیں, یہ ملینز میں آ رہے تھے. اور آج جو سچویشن ملٹیپلائی ہوئی ہے اس کے اندر حکومت کی انکمپیٹنس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اگر زلفی بخاری کا, تو ویسے میں کہتی ہوں ان کا جو مین ٹارگیٹ ہے سب بیچ دو, وہ اس کے اوپر فوکس کریں, سب بیچ دو, اور ہم ان کو کاؤنٹر کریں گے. بیکاز پاکستان کے اساس سے وہ صرف اس لیے نہیں کہ وہ عمران خان کے انویسٹر ہیں یا فیسیلیٹیٹر ہیں یا کوئی رشتہ داری ہے, وہ اس لیے ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے اساسوں کا سودا کریں. اور ایسے وقت میں جب دنیا بھی حیران ہو رہی ہے, ایک طرف آپ کووڈ کا ذکر کرتے ہیں, ایک طرف آپ جو ہے وہ امریکہ میں پاکستان کے ہوٹل بیچنے جاتے ہیں, کبھی آپ کو اسٹیل مل بیچنے کا خیال آتا ہے, کبھی کوئی اور ادارے بیچنے کا خیال آتا ہے, کبھی آپ ہوٹلس کو بند کرتے ہیں. بات یہ کہ ان کے پس منظر ان کے ذہن میں کیا ہے, یہ جو ہے نا بہت ضروری ہے جاننا. اور جس طرح سے یہ بے روزگاری پھیلا رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کی انکمپیٹنس ہے, کووڈ کی سچویشن کو کنٹرول نہیں کر سکے. اور ایک ایسا شخص جو بالکل صحیح کہا ہنا نے کہ جس کو یہ نہیں پتا کہ پاکستان کی سب سے اٹریکٹیو ٹورسٹ سائٹ کیا ہے, وہ پاکستان میں ایلین ہے, وہ پاکستان میں ایلین ہے, وہ پاکستان کی ٹورزم کا کیا دفاع کرے گا. وہ تو دیکھیں بہت سارے لوگوں کو اس کے اوپر تحفظات ہیں, ہم نے بیرون ملک تحفظات بھی سنے لوگ. اچھا ایک چیز مجھے سحر صاحبہ یہ ایک ضمنی سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں. جب 3 مہینے پہلے گیلپ نے اپنی سروے رپورٹ یہ دی تھی کہ پاکستان میں 1,73,00,000 لوگ بے روزگار ہو سکتے ہیں کووڈ کی وجہ سے, تو کیا آپ کے خیال میں یہ سروے کیا حکومت کی جو آپ نااہلی کہہ رہی ہیں انورٹڈ کاماز میں, اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ سروے رپورٹ آئی تھی, یا اس کو مطلب یہ لیا جائے کہ یہ بے روزگاری یا یہ ایفیکٹس جو ہیں وہ کووڈ کی وجہ سے یہ ایفیکٹ ہونے ہی تھے جو ہم آج فیس کر رہے ہیں؟ آپ اس کو کہہ رہی ہیں یہ ٹوٹلی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ہوا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے, میں کہہ رہی ہوں نا کہ آپ پری کووڈ سچویشن اور پری کووڈ جو اکانومسٹ کے جو سروے آ رہے تھے, پری کووڈ جو آپ کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ جو آپ کو بتا رہے تھے, آپ ان کو سامنے رکھ لیں, آپ فاروق سلیم کو سامنے رکھ لیں, آپ جو ہے وہ پائٹ کے رپورٹس کو سامنے رکھ لیں, تو آپ کے سامنے مستند رائے آ جائے گی. اور میں کہوں کہ ابھی آپ ایک چیز اور نہیں گن رہے جو بڑی امپورٹنٹ, آپ ان پاکستانیوں کے بارے میں نہیں سوچ رہے جو بیرون ملک سے بے روزگار ہو کر یہاں آ رہے ہیں. یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ کیا حالات ہوگے کہ بے روزگاری
कितनी बढ़ेगी ये पाकिस्तान, मतलब मैं जब शुरू में जब इमरान खान नियाज़ी साहब की हुकूमत आई, वो कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं, तो मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई थी कि क्या ये 1 करोड़ लोग बेरोजगार और 50 लाख घर मिसमार करने आए हैं, सिर्फ एक बनी गाला का महल रेगुलराइज होगा। राइट जी, चलें आज जो है ये बात इसकी तौसीक हो रही है कि इनके एजेंडे में देयर आर जो है कोई ऐसी इंटेंशन थी, क्योंकि पहले दिन से जिस दिन से इन्होंने कदम रखा बेरोजगारी के आसार स्टार्ट हो गए थे इनके अपने गलत फैसलों की वजह से। आप मुझे बताएं ऑटो इंडस्ट्री कब बंद हुई, आप मुझे बताएं रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे बुरान कब आया, आप ये बताएं कि लोकस के ऊपर ये क्यों खामोश रहे, आप ये बताएं ज़राअत को उन्होंने क्यों तबाह किया, आप ये बताएं ये माफिया क्यों आए। चले, अब तो बहुत लंबी चार्जशीट आपने लगा दी। मैं कुछ ठीक होना है तो इमरान खान साहब तो जाहिर है अपनी पार्टी में बाकी लोगों से मुशावरत से फैसले कर रहे हैं, तो अभी भी वही पॉलिसी होगी जो उनकी पार्टी की पॉलिसी है, जो कैबिनेट में फैसले होते हैं, जो बाकी लोग उनको मशवरे देते हैं। इमरान खान साहब तनहा तो फैसले नहीं कर रहे, तो आप क्यों कन्विंस्ड हैं कि इमरान खान साहब अगर हट जाएं तो ठीक हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? देखें असद, पहले तो मैं कहूंगी कि जिस किस्म के अल्फाज आपने सुनाए हैं, क्या उस पर पैमरा को नोटिस देना चाहिए? मतलब आप ये देखें कि व्हाट इज द स्टेट ऑफ माइंड, इतना फ्रस्ट्रेशन क्यों है? बात ये है -1 का ये जो किस्से हैं, हमसे ज्यादा तो ये इनके अपने अंदर से आवाजें आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? यानी एक दिन वजीर आजम साहब को कहना पड़ता है कि वो नागुज़ीर हैं, उन्हें कोई नहीं हटा सकता। इनके अपने अंदर से कहां से आवाजें? इनके अपने अंदर से कहां से आवाजें? ये अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन ये किसको सुना रहे हैं? देखें, जब वो शेख रशीद साहब कहते हैं -1 नहीं -3 होगा, मुझे इसकी तशरीह बता दें। इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब एक दिन पहले बजट से कहते हैं कि जी वो कहीं नहीं जा रहे, अगले दिन वो बताते हैं कि जी कोई भी जो है वो अपनी जगह पे मुस्तकिल नहीं रहता, जा सकते, मगर वो जाएंगे तो ये हो जाएगा। ये और वो और यूं और क्यों, इसके पीछे क्या असल मुहरकात हैं, ये समझने की जरूरत है। अभी जो फरमा रही थी नौशीन साहिबा के बजट पास हो गया, तो मैं कहूंगी देखें, आपको इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए कि ऑपोजिशन आपके स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। तनकीद करना, प्रेशर डालना, आपकी गलतियों की निशानदही करना ऑपोजिशन का हक है, लेकिन ऑपोजिशन कहीं पर भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाती जहां पे मुल्क को इंस्टेबिलिटी लाहक हो। अगर इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब को कहीं खुद वोट लेना पड़े कॉन्फिडेंस का, तो मैं कहूंगी बड़ी मुश्किलात में आ जाएंगे। उनको अपने अंदर की आवाजें सुननी चाहिए, अपने वुज़रा की आवाजें सुने, अपने अंदर की आवाजें सुने, अपने एलाइज की आवाजें सुने। हर दफा जो है लेन देन बंदर बाट करके तो नहीं गुजारा होगा। यानी एक इक़्तिदार के लिए आप क्या क्या करेंगे? ऑपोजिशन जो है वो अगर आपकी गलतियों की भी निशानदही ना करे, आप उनकी तमाम जो है कट मोशंस को रिजेक्ट कर दो, आप उनकी तमाम सिफारिशात को रिजेक्ट कर दो और समझो कि आपने कोई कारनामा किया है। कोई कारनामा आपने नहीं किया, कोविड का आप आसरा मत लें। और आपके अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन है, जो आवाजें अंदर से आ रही है, शेख रशीद को क्यों ख्याल आ रहा है -1 का? क्यों इनके अपने मुजरा को ख्याल आ रहा है -1 का? क्यों जो है वो आपके जो है किन मुजरा को ख्याल आ रहा है? ये तो मैं आपसे सवाल कर रहा था, ये किन वज़रा को ख्याल आ रहा है? फवाद चौधरी साहब भी क्यों कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा हमारे पास 5.5-6 महीने हैं? देखिए बताए ना, आपकी रिपोर्ट कार्ड में आप फेल हो गए हैं, आपको 0/0 क्या माइनस में नंबर मिल रहे हैं। लेकिन अगर फर्ज करें, वैसे तो पीटीआई ये कहती है ना, सैर साहबा, पीटीआई ये कहती है कि -1 तो ऑप्शन ही नहीं है। मतलब अगर वो कहते हैं कि अगर जाएंगे तो फिर पूरी सब जाएंगे, ये नहीं हो सकता कि पार्टी में से कोई और उठ के ऊपर आ जाए। लेकिन आपको कैसे लगता है, जो मेरा सवाल था, कि आपको कैसे लगता है कि अगर -1 हो जाएगा तो मामला ठीक हो जाएंगे? ठीक कैसे हो जाएंगे, यही मेरा सवाल है। मसला ये है, मैं बताऊं कि मामला तो सही उस वक्त होंगे जब आपके अंदर शऊर, इफामो तहसीमो, ये है टोट बटोट की दुनिया, ठीक है ना। आपने बिठा के टोट बटोट का खानदान बिठा दिया, इसका एक तरह दूसरे से नहीं मिलता। जरा सी बात होती है तो इनकी जो है ना वो हिलने लगती हैं जड़ें और जो है इनकी फाउंडेशन। तो बात ये है कि अगर इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो एरोगेंट है, वो किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं है। उन्होंने सबसे कारी ज़र्ब कौमी यकजहती और नेशनल हार्मोनी को लगाई है। वो किसी एक इशू के ऊपर कौम को इकट्ठा नहीं कर सकते। उन्होंने अपने फेलियर्स को खुद एंडोर्स किया है। और मुझे ये बताएं कि -1 की कहानी किसको सुना रहे हैं? ये किसको बताना चाह रहे हैं? ये इनडायरेक्टली देखिए, हम तो आपसे, अगर हमें आपके खिलाफ ये करना होता तो हम मौलाना फजल रहमान साहब का जब धरना था हम चले जाते, आपको जो है वो फारिग कर देते यहाँ से। लेकिन आपके सामने 2 मैच्योर अपोजिशन पार्टीज हैं जिन्होंने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं, जो आज इस बात का शऊर रखती हैं कि जमहूरियत का तसल्सल कितना जरूरी है। आपसे बड़ा आपका दुश्मन कोई नहीं। इस वक्त इनको अपने अंदर एक इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है।
इनको देखने की जरूरत है कि वो क्या मामिल है ठीक है। जिसने उनके साथ साथ कौम को तबाही के दहाने पे लाके खड़ा कर दिया। ओबीएल का जिक्र प्राइम मिनिस्टर करते हैं, हम नहीं करते। ये जाली लाइसेंस करके सारे पायलट को और अपनी एयरलाइन को आपने जो है कॉर्नर करके रख दिया, उसकी प्रेस्टीज, उसका प्राइड जो इंटरनेशनल था, आपने इसको खत्म कर दिया। ये कोई और नहीं करता। देखिए, आपके डॉक्टर्स रिजाइन कर रहे हैं, आपका हर इदारा जो है वो फारिग है, आपकी परफॉर्मेंस। लेकिन आपके ख्याल में सहर कामरान साहबा सच को छुपा लेना चाहिए? एक सच जो कड़वा होता है, जिसके नुकसान हो सकते हैं, सच की कीमत होती है। आपके ख्याल में ये ऐसे ही चलता रहना चाहिए जैसा चल रहा है कि जाली भर्तियां हुई हैं या जाली डिग्रियां हैं या सियासी भर्तियां हुई हैं, इसका इंकिशाफ नहीं करना चाहिए ताकि खुदा ना खास्ता वो नुकसान ना हो जो कि आपको लगता है कि मुल्क का बड़ा नुकसान हो जाएगा? तो आपने देखिए, बात की जो लिस्ट आई है वो मुतनाज़ा है। आपने पाकिस्तान की सिविल एविएशन को मुतनाज़ा करा दिया। आपको पता है कि कितने बैरून मुल्क से भी आपके पायलट्स स्पेशली गल्फ कंट्रीज से यहाँ पे आके तरबियत लेते थे। ठीक है, आपने सबको मुतनाज़ा करा दिया। आपने उन लोगों को जिनका कैरियर शानदार था, ये पुरानी बात होगी ना। ये अब आप, ये जो आपकी हुकूमत थी या पीएमएलएन की हुकूमत थी, ये उससे पहले की अच्छी तारीख हुआ करती थी। ये पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि आप लोगों ने आके इसको तबाह किया, पीआई को सियासी बुनियादों पर भर्तियां करके। बात यह है कि वो जाहिल ख़वातीन की तरह ना, जो घर के बाहर लड़ाई करती हैं, उन जाहिल मर्दों की तरह जो आस्तीन चढ़ा के लड़ना खड़े हो जाते हैं, इस हुकूमत का वो हाल है। यानी इसके अंदर शऊर की कमी है, तालीम की कमी है, इखलाक की कमी है, एथिक्स की कमी है, और इनको ये नहीं पता कि मामला को डील कैसे करना है। राइट जी, मैं एक जो सवाल आपने भी उठाया मेरे जहन में भी है, मैं इसका जवाब जो है वो डॉक्टर साहबा से लेने की कोशिश करें।